بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان شهري رمضان شهر الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز بچوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، رات بھی مبارک، مجلس بھی مبارک اور ہم لوگوں کا بیٹھنا بھی مبارک. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس بیٹھنے کو اور کچھ کہنے سننے کو قبول فرمائے. حضرت مولانا اسرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ برد اللہ مضجعہ کی یادگار بے شمار ہے. ان میں سے ایک جو یادگار مدرسۃ الصفا کے نام پر ہے، جو اس علاقے کے لیے ایک معیاری درسگاہ ہے. حضرت کے پاس جب ہم لوگ بیٹھتے تھے تو حضرت اپنی قلبی فکر کو ہم شاگردوں کے سامنے، خوشاچی کے سامنے رکھتے تھے کہ علاقے میں جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے معیاری ادارے ہوں جہاں دینی بنیادی بالخصوص قرآن کریم کی تعلیم مضبوطی کے ساتھ، مستحکم نظام کے ساتھ چلے. اسی کی ایک کڑی یہ مدرسۃ الصفا ہے جو حضرت نے قائم کر کے بتلایا کہ ادارہ ایسے ہونا چاہیے. ایک دفعہ حضرت نے کہا کہ ہمارے ضلع میں بہت سارے ادارے ہو گئے، لیکن طلباء کی کثرت کی وجہ سے تعلیمی معیار میں کمی آ گئی ہے. اس لیے تعداد زیادہ نہیں ہونے چاہیے، تعداد کم ہو، تعلیم اور تربیت اچھی ہونی چاہیے. تو حضرت نے ایک نمونہ پیش کر کے دنیا سے رحلت فرما گیا ہے. ہم لوگوں کو چاہیے کہ جہاں مدرسے کی ضرورت ہے وہاں مدرسہ قائم کریں، جہاں مکتب کی ضرورت ہے مکتب قائم کریں. حضرت رحمت اللہ علیہ ایک جلسے میں عوام کے سامنے یہ بیان کیا کہ اسرار ہمیشہ نہیں رہ جائے گا، یہ بہت جلد چلا جائے گا، اور تم لوگ اپنی ذمہ داری کو سمجھو. ہم صرف مکاتب کو اس لیے قائم کیے دو چار کہ تم ہمارے طرز کو دیکھ لو اور سمجھ لو. یہ کافی نہیں ہے. صرف سیمانچل میں 5000 کم از کم مکاتب چاہیے. کتنے؟ 5000. اور حضرت رحمت اللہ علیہ نے 62 یا 63 مکاتب قائم کر کے یہ بتلایا اور کہہ بھی دیے کہ یہ ایک نمونہ سمجھو اور ایک طرز عمل سمجھو اور اس قوم کے لیے، ملت کے لیے اس کو ضرورت سمجھو. لیکن ہم نے حضرت کے منشے کو سمجھا نہیں، اسی پر تکیہ لگا دیا. حضرت قائم کریں گے، استاد دیں گے، تنخواہ دیں گے تو مکتب چلے گا، ورنہ مکتب بند ہو جائے گا. چنانچہ ایسا ہی ہوا. حضرت نے جتنے مکاتب قائم کیے ان میں سے کچھ تو قائم ہے، بہت سب بند ہو گئے، اور بے شمار جگہوں میں آج ضرورت ہے. ہمارے پیسے واحد تباہی کاموں میں خرچے ہو رہے ہیں. ایک ایک شادی میں
10-10, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। चाहे जमीन बेचना पड़े, सूदी कर्ज लेना पड़े, उसके लिए सब कुछ हो जाता है। लेकिन आज कौम के बच्चे सिसक रहे हैं और तालीम से ये महरूम हो रहे हैं। इनको बुनियादी दीनी अकायद की तालीम नहीं हो पा रही है, और ये तालीम मकतबों में, छोटे छोटे मदरसों में दी जाती है। जब ये नहीं रहेंगे तो याद रखो, या आगे चल करके ये जब बड़े होंगे, इनको जब पता नहीं होगा कि दीन क्या है, इस्लाम क्या है, हमारा मजहब क्या है, हमारा नबी क्या है, हमारा रब कौन है, ये सब की जब इनको मालूमात नहीं होगी तो फिर इनका कल्चर और एक मुसलमान होने के नाते जो इनका कल्चर होना चाहिए, इनके किरदार होने चाहिए, कोई फर्क नहीं रहेगा, कोई इम्तियाज नहीं होगा। फिर हम में और गैर में कोई फर्क नहीं होगा, किसी चीज में फर्क नहीं होगा। और उन जगहों में जहाँ ना मकतब है, ना मदरसा है और ना कोई इस्लामी माहौल है, तो इस तरीके से आपको दिखने में मिलेंगे अवबाश लड़के, इतने बड़े बड़े बाल और उनके जीन पैंट शर्ट, उनकी वजाकता, क्या आप उनको सामने खड़ा कर दो, खुदा की कसम आप फैसला नहीं कर सकते हैं कि ये मुस्लिम नौजवान है, मुस्लिम बच्चा है या गैर मुस्लिम बच्चा है। हम लोग फिरते रहते हैं, इलाका घूमते हैं और 22 बच्चों को बुला करके उनसे पूछते भी हैं कि तेरा नाम क्या है, तेरे बाप का नाम क्या है, तो मालूम होता है नाम से कि ये तो मुस्लिम बच्चा है। लेकिन उनके सर से लेके पैर तक जो उनकी शबाहत है वो बिल्कुल गैर मुस्लिमाना है, कि बाल भी बड़े हैं, बाल से भी नहीं समझ में आता है, उसके बाद हाथ में कंगन है, उसके बाद तन सुस्त, उनके बाद जिस्म में कपड़े हैं और गले में माला है। यानी एक बच्चा इसी इलाके का, इससे पहले भी शायद मैं यहाँ कहा हूँ, कहीं कहा हूँ कि उनके पास 11 चीजें मिली जिसका मुसलमान से कोई ताल्लुक नहीं, वो तमाम के तमाम गैर लोगों के लिए है और वो गैर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि यहाँ कुछ लिखा हुआ भी देखा, गोदा गोदना उलमा मौजूद है, हराम है। सोना चांदी का मर्दों के लिए पहनना हराम है, और हम शौक से अपने बच्चों को सोना चांदी का माला या हार या नोर जो भी कह लीजिए पहनाते हैं, ये हराम है। और मैंने तफसीर की किताबों में पढ़ा है जहाँ सोने चांदी का जिक्र है कि जन्नत में सोने और चांदी के बर्तन होंगे, उनको जन्नतियों को कंगन भी पहनाए जाएंगे, ये सब जिक्र है, वो जन्नत के लिए खास है। दुनिया में आप सोना चांदी मर्दों के लिए हराम है, उसका इस्तेमाल चाहे जेवर की शक्ल में हो या बर्तन की शक्ल में हो। लेकिन आज पैसे हो गए, 2 टके आ गए, तो आप सोना चांदी के जेवरात बनाते हैं, बच्चों लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी। लड़कों के लिए नहीं है, इसलिए आए दिन देखता हूँ मदरसे में बच्चे पढ़ने आते हैं, हाथ में भी है, गले में भी है, उसको निकलवाते हैं हम लोग। इसका मतलब यह है कि माँ बाप का एक जहन बन गया है कि इनको भी पहनाना चाहिए, लेकिन नहीं पहनाना चाहिए। मैं बता रहा हूं कि इसका नुकसान क्या है। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि सोना चांदी दुनिया में मर्द के लिए हराम है, अगर कोई उसको इस्तेमाल करेगा तो इसका बड़ा नुकसान ये होगा कि कुव्वते मर्दानगी उनकी खत्म हो जाएगी। समझ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। इलाज करते फिरोगे पूरी दुनिया में, कोई मसला हल होने वाला नहीं। कोई ना कोई आपने खिलाफे शरा काम किया जिसका नुकसान ये भुगतना पड़ रहा है। ये किताबों में लिखा हुआ मैंने पढ़ा है, इसलिए मैंने याद आया बोल दिया। तो सोना चांदी मर्द के लिए हराम है, चाहे वो बच्चा हो, गोद वाला हो, शीरखार हो या बड़ा हो जाए। बड़े ये नौजवान भी शौक से पहनने लग गए, और जिस दिन इनकी शादी होती है
یہ دلہا بن کر جاتا ہے، ان کے سسرالی لوگ اتنا پہنا دیتے ہیں سونے اور چاندی کہ ان کا پورا بھر جاتا ہے، اور 24 گھنٹے تک وہ پہنے ہی رکھتا ہے، لوگوں کو دکھاتے پھرتا ہے۔ ابھی میں گولی ماہ میں گیا، میں ان کو کہا کہ بھائی یہ کیا ہے؟ کہا کہ لوگوں نے پہنا دیا ہے، تو وہاں اس وقت پہنایا تھا نا، کل تمہارے